ریاست کی چیف منسٹر ممتا بنرجی کے اوپر ہوئے اٹیک کی، ان کے اوپر جو حملہ ہوا، ان کے جو ہے منہ زبانی وہ بیان کر رہی ہیں۔ کہا جا رہا ہے کہ ان کے پیر کے اوپر بھارتیہ جنتا پارٹی کے گنڈوں نے گاڑی چلائی۔ ارے دیدی، اگر آپ ٹائم پہ یہ گنڈوں کو اگر جیلوں میں ڈال دیتے، اگر ٹائم پہ آپ یہ ظالموں کو سلاخوں کے پیچھے ڈال دیتے، تو آج کوئی بھارتیہ جنتا پارٹی کے گنڈے میں اتنی ہمت نہیں ہوتی کہ ریاست کے چیف منسٹر کے پیر پہ گاڑی چلا دے۔ اور افسوس کی بات ہے، جس ریاست کی تم مکھیا بنی ہو، جس ریاست کی چیف منسٹر تم بنی ہو، عوام نے تم کو بنایا ہے، جس ریاست کا لا اینڈ آرڈر تمہارے اشاروں پر چلتا ہو، جس ریاست کا ہوم منسٹر تمہارا کیبنٹ کا منسٹر ہو، وہاں پر کوئی پولیس کا عہدیدار تمہارے ساتھ نہیں تھا۔ نندی گرام کے اندر کوئی تمہارا جو Z+ سیکیورٹی چیف منسٹر کو ملتی ہے، اس کا ایک کمانڈو تمہارے ساتھ نہیں تھا۔ تو افسوس کی بات ہوتی ہے کہ جس ریاست کی چیف منسٹر کے ساتھ کمانڈو نہیں تھا، جس ریاست کی چیف منسٹر کے ساتھ لوکل پولیس جو ہے آفیسرز نہیں تھے، تو کیا سوچنے کی بات ہے کہ کس طریقے کے حالات ویسٹ بنگال کے اندر ہو رہے ہیں اور کس طریقے کا ماحول وہاں۔ بنرجی، ہم پوچھنا چاہتے ہیں، کیا بات پہ یقین دلائے گی ویسٹ بنگال کی عوام کو کہ میرے سانسد میرے ہی رہیں گے، میرے MLAs میرے ہی رہیں گے، میری جماعت پہ چن کے آنے والا وہاں نہیں جا سکے گا، وہاں جا کر شمولیت اختیار نہیں کرے گا؟ کیا گارنٹی ہے ممتا بنرجی صاحبہ کی؟ بتائیے آپ۔ اگر یہی سوال مجلس اتحاد المسلمین پوچھتی ہے تو ان کے پیٹ میں درد ہوتا ہے، ان کے چہرے لال ہو جاتے ہیں اگر ہم سوال پوچھتے ہیں۔ ارے ہمارا جمہوری حق ہے، ہمارا جمہوری رائٹ ہے، ہم پوچھیں گے ضرور۔ اگر اللہ نے ہم کو عقل عظیم دی ہے، ہمارے اندر دماغ دیا ہے، تو اس دماغ کو استعمال کیا جائے گا اور پوچھا جائے گا ان ظالموں سے کہ ظالموں، تم کو تو امن کو بحال کرنے کے لیے ووٹ دیا گیا تھا، تم کو ووٹ دیا تھا تو اقتدار کی طاقت کو استعمال کر کر بستیوں میں وکاس کرانے کے لیے ووٹ دیا گیا تھا۔ ان سے پوچھا جائے گا کہ تم کو ووٹ دیا تھا تو محبت اور بھائی چارے کو بڑھانا اور قائم رکھنے کے لیے ووٹ دیا گیا تھا، لیکن تم نے اگر ووٹ حاصل کرنے کے بعد بھارتیہ جنتا پارٹی کے گود میں جا کے بیٹھ گئے، RSS کی وہ خاکی چڈی وہ جو ہے لٹ لے کر اگر نکلنے کا اتنا شوق تھا تو RSS کی جو ہے شاخاؤں میں جا کر بھارتیہ جنتا پارٹی میں جا کر ووٹ حاصل کرنا تھا۔ کل کا ماجد حسین صاحب جو ویسٹ بنگال کے انچارج ہیں مجلس اتحاد المسلمین کی طرف سے، ان کا ایک بیان سامنے آیا۔ انہوں نے کہا کہ بولنے والے بہت بولیں گے، لیکن مجلس اتحاد المسلمین بتائے گی ان لوگوں کو، کوئی ساتھ آؤ یا نہ آؤ۔ کل بھی الحمدللہ تنہا چلے تھے۔ تنہا چلنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر کوئی حق کا ساتھ دینے آتا ہے تو موسٹ ویلکم ہے۔ اور ماجد حسین صاحب جو مجلس اتحاد المسلمین کے ویسٹ بنگال کے انچارج ہیں، انہوں نے کہا بار بار کہ ہمارے دروازے صبح کے لیے کھلے ہیں، ہم نے دعوت دی ہے کہ آؤ۔ اگر BJP کو روکنا چاہتے ہو، BJP کو بنگال کے اندر آنے نہیں دینا چاہتے، BJP کا سیاسی جو گراؤنڈ ہے بنگال کے اندر اگر ختم کرنا چاہتے ہو تو آؤ، مجلس کے دروازے تمام کے لیے کھلے ہیں۔ بہار کے اندر نعرہ دیا، بہار کے اندر لوگوں نے سوچا مجلس کیا کر لے گی، بہار کے اندر لوگوں نے سوچا کہ یہ جماعت کیا اقتدار حاصل کرے گی، کیا MLAs ان کے جیت کے آئیں گے۔ آج پورے ہندوستان نے دیکھا، نہ صرف ہندوستان بلکہ پوری دنیا نے دیکھا کہ کس طریقے سے بہار کے اندر 5 MLA چن کے آئے۔ یہ عوام کا اعتماد تھا، عوام اٹھ چکی تھی اس شاسن سے، اس MLA سے، وہاں کے موجودہ MLA سے جو عوام کا کام نہیں کر رہے تھے۔ مجلس اتحاد المسلمین کو کامیاب کیا بہار میں کے اندر 5 MLAs کو۔ تو اختر الایمان صاحب جو بہار کے مجلس اتحاد المسلمین کے صدر ہیں، انہوں نے کہا جیسے ہی اسمبلی شروع ہوئی، سیمانچل کے اسپیشل اسٹیٹس کے لیے آواز اٹھائی گئی، سیمانچل کے اندر ہونے والی ناانصافیوں کو چیف منسٹر کے سامنے رکھا، ملاقات کی صدر مجلس بیرسٹر اویسی صاحب کی ہدایت پر، اور ملاقات کر کر چیف منسٹر کو وہاں کے حالات سے رجوع کرایا، وہاں کی خستہ حالی سے رجوع کرایا،
वहां की बदहाली से रुजू कराया बिहार के चीफ मिनिस्टर को कि सीमांचल आज किस तरीके से एक हिंदुस्तान का अटूट हिस्सा होने के बाद, बिहार रियासत का एक शहर होने के बाद वहां पर किस तरीके के हालात है। जो है बिहार के चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार को इसके बारे में जो है बताया गया, समझाया गया, दिखाया गया। तो ये नुमाइंदगी करते आ रहे हैं और इंशाअल्लाह लड़ेंगे जब तक सदर मजलिस की ये नारा है कि जब तक बिहार को स्पेशल स्टेटस नहीं मिल जाता, बिहार को एक मुकाम नहीं मिल जाता, यकीनन जब तक बिहार के सीमांचल के लिए लड़ा जाएगा, सीमांचल की आवाज बनकर मजलूमों के साथ खड़कर इंशाअल्लाह हम ताकत बनकर इंशाअल्लाह उनके हक के लिए लड़ेंगे। और हक नहीं मिलने पर अल्हम्दुलिल्लाह मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन उस हक को छीनना भी जानती है। मेरे दोस्तों और साथियों, आप तमाम को चाहिए कि मुत्तहिद होकर काम किया जाए। आज मैं अल्फाज जो आपके सामने रखा हूं उस पर गौर व फिक्र किया जाए, मेरी मैसेज को समझा जाए कि हम बार बार तुम्हारे दरमियान में आकर तुमको जगाते हैं तो मकसद इत्तेहाद का है, मकसद एकता का है, मकसद तुम्हारी बस्तियों के विकास का है, मकसद तुम्हारे जो लूटे हुए सुकून है उसको अमन के जो है दायरों में लाने का है, मकसद तुम्हारे दिल में जो घबराहट पैदा करने को जो है लगे हुए हैं, तुमको ये मैसेज देना है कि डरना है तो सिर्फ अल्लाह की जात से डरना है। जालिमों के सामने न डरेंगे, जालिमों के सामने न झुकेंगे, जालिमों के सामने न अपना सर झुकाएंगे। यकीनन ये सर झुका है तो अल्लाह के सामने झुका है। ये तुमको मुत्तहिद होकर बताना होगा। आने वाले रियासतों के इलेक्शन में तुम मुत्तहिद हो जाओ, तुम एक हो जाओ, तुम्हारी ताकत दिखाओ, तुम्हारी एकता दिखाओ और जालिमों को करारा जवाब देना है तो अपने वोट से दो। जिन्होंने काम नहीं किया उनको घर में बिठाओ और जो तुम्हारे दरमियान में आकर तुमको बता रहा है कि हमने काम किया, हमने किस तरीके से सेहत के मैदान में, तालीम के मैदानों में किस तरीके से ग्राउंड लेवल पर हमने डेवलपमेंट्स के वर्क किए, लड़ते हैं, झगड़ते हैं, अपनी जानों को दाव पे लगाकर तुम्हारे हक तुम तक पहुंचाते हैं। तो आपकी भी जिम्मेदारी है मेरे भाई, आपकी भी जो है जिम्मेदारी और आपका भी फर्ज है कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जैसी जमात को कामयाब करें। और जहां तक बात है रियासत की चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी के ऊपर हुए अटैक की, उनके ऊपर जो हमला हुआ, उनके जो है मुंह जबानी वो बयान कर रही हैं। कहा जा रहा है कि उनके पैर के ऊपर भारतीय जनता पार्टी के गुंडों ने गाड़ी चलाई। अरे दीदी, अगर आप टाइम पे ये गुंडों को अगर जेलों में डाल देते, अगर टाइम पे आप ये जालिमों को सलाखों के पीछे डाल देते तो आज कोई भारतीय जनता पार्टी के गुंडे में इतनी हिम्मत नहीं होती कि रियासत के चीफ मिनिस्टर के पैर पे गाड़ी चला दे। और अफसोस की बात है, जिस रियासत की तुम मुखिया बनी हो, जिस रियासत की चीफ मिनिस्टर तुम बनी हो, अवाम ने तुमको बनाया है, जिस रियासत का लॉ एंड ऑर्डर तुम्हारे इशारों पर चलता हो, जिस रियासत का होम मिनिस्टर तुम्हारा कैबिनेट का मिनिस्टर हो, वहां पर कोई पुलिस का ओहदेदार तुम्हारे साथ नहीं था। नंदीग्राम के अंदर कोई तुम्हारा जो Z+ सिक्योरिटी चीफ मिनिस्टर को मिलती है उसका एक कमांडो तुम्हारे साथ नहीं था। तो अफसोस की बात होती है कि जिस रियासत की चीफ मिनिस्टर के साथ कमांडो नहीं था, जिस रियासत की चीफ मिनिस्टर के साथ लोकल पुलिस जो है ऑफिसर्स नहीं थे, तो क्या सोचने की बात है कि किस तरीके के हालात वेस्ट बंगाल के अंदर हो रहे हैं और किस तरीके का माहौल वहां पर बना हुआ है। मैं यही इल्तिजा के साथ रुखसत होता हूं कि आने वाला वक्त आपके लिए समझदारी का, आपके सही हक के इस्तेमाल करने का है। आप अपने हक को इस्तेमाल करिए, अपने वोट को इस्तेमाल करिए, सही सियासी जमात को, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जैसी जमात और उनके साथी अलायंस जमातों को आप आने वाले वक्त में कामयाब करिए, कामरान करिए और इंशाअल्लाह हमसे भी खिदमत लेके देखिए, हमसे भी काम लेकर देखिए, हमको भी आजमा कर देखिए, हमारे साथ भी सफर का आगाज कर देखिए। इंशाअल्लाह ये सफर में ना आपको थकान होगी, ना ये सफर में आपको बेचैनी होगी, ना ये सफर में आपके ऊपर जुल्म होगा, ना ये सफर में आपके ऊपर अत्याचार होगा। अगर ऐसा होगा तो यकीनन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन कल भी आपके दरमियान में आपके साथ खड़ी हुई थी और बुरे वक्त में भी आपके दरमियान आपके साथ खड़कर जालिमों को करारा जवाब दिया जाएगा और दस्तूर के दायरों को मजबूत करके लड़ा जाएगा।
تو تمام دوستوں کا، ساتھیوں کا، نوجوان میرے بھائیوں کا دل کی گہرائیوں سے میں محمد اظہر الدین جنید، مجلس کا سرگرم کارکن و نوجوان مقرر، شکریہ ادا کرتا ہوں۔ فی امان اللہ العظیم۔